lagi. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah min jami'i awliyaillah wa asfiyahillah khususan nurul sayyidina Khadijatul Kubra wa sayyidina Fatimah az-Zahra wa man alaiha al-Hasan wa sayyidina Hasan wa Husain wa dzurriyyatihim wa ahlihi wa usulihim wa qura'ihim الذي يتغشاهم برحمه الله وله إلا علينا من بركاته وأسراره وأعمالهم وعلومهم ومكاتب وخصوصياتهم وكراماتهم يحمينا بحمايتهم في الدين وبنا آخر وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية والآمنة والتوفيق لله والاستقامة والتمام في طاعة الله ورسوله الجليل ولا فتن إلا أنتم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وغنى عن الناس ولكم صالحا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية شيئا لله وهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين. السلام عليك يا أم المؤمنين. سيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك. السلام عليك يا أول المؤمنات. يا أول المؤمنات. السلام عليك. السلام عليك يا من تشرفت يا من تشرفت بالعشرة والسفلة بالشرف والصحبة سيد المرسلين. سيد المرسلين. السلام عليك. السلام عليك يا من فازت يا من فازت بخدمتي بخدمة رسول رب العالمين. رسول رب العالمين. السلام عليك. السلام عليك يا من أنفقت مالها يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء بنصرة سيد الأنبياء وسارته ما استطاعت واستطاعت ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. ونفعت عنه الأعداء. السلام عليك. السلام عليك يا من قامت يا من قامت بتأييد بتعيين ونصرة سيد المرسلين. بنصرة سيد المرسلين. السلام عليك. السلام عليك يا من سلم يا من سلم عليها جبريل عليها جبريل وبلغها ولنضها. السلام من الله الجليل. وسلام من الله. السلام عليك السلام عليك وعلى من حولك وعلى من حولك وعلى جميع أزواجي وعلى جميع أزواجي وذرية رسول الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحة رضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وارفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصيتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والآخرة. وادفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والآفات والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا ووالدينا بجاهها الفتح والمنح والرسوة والناس وسنا شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. ورزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير. وارزقنا بجاهها بحرمتها علما نافعا ويسر لنا زيارة مكة المدينة بأسرار سورة الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بإشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Amma ba'du, artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan salawat dan salam juga atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad SAW, menyusul segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah manaqib. Manaqib itu secara arti, secara lughat atau secara bahasa itu artinya kebaikan. Kalau di secara bahasa, secara arti, jadi kita kalau mendengar manaqib berarti kebaikan. Kalau mau kejahatan manaqib, yang keburukan yang diusahakan itu lain manaqib namanya. Jadi bila manaqib berarti kebaikan. Dan ada juga disebutkan di dalam kamus itu arti manaqib itu adalah manaqibul insan ma'uika bihi minal khisalil hamidah wal akhlaqil jamilah. Arti manaqib itu adalah disebutnya seseorang apa yang diketahui tentang orang itu daripada sifat pribadinya yang terpuji dan akhlaknya yang mulia. Itu manaqib. Jadi bila orang itu mengesahkan sifat pribadinya yang terpuji, akhlaknya mulia, nah itu manaqib namanya. Jadi bila orang baca manaqib berarti apa? Mengesahkan sifat kepribadian orang yang terpuji dan akhlaknya yang mulia. Itu arti manaqib di umum. Nah, secara umum manaqib itu artinya apa? Riwayat hidup yang baik-baik. Banyak di Quran pun dijelaskan manaqib Siti Maryam, ada dijelaskan manaqib Siti Asia, cerita Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, itu dijelaskan di dalam Quran. Jadi membaca manaqib ada dalilnya, ada dasar. Nah, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Allahumma amin. Kita malam hari ini membaca lagi manaqib Sayyidah Khadijah dengan niatan semakin akan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah karena cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan kita seberatan mendapat berkat beliau dan dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Kita diberikan ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Ini ilmunya lebih penting daripada yang lain. Ilmu itu lebih mulia daripada harta, lebih mulia daripada duit. Orang cari-carian ke duit, orang apa? Cari-carian ke harta. Nah, tapi kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Ilmu itu lebih mulia daripada harta, lebih mulia daripada duit. Nah, dengan berkat baca manaqib, mudah-mudahan kita berkat Siti Khadijah, berkat manaqib ini kita baca, karena semacam katakan orang diberi Tuhan ilmu, karena kita seorang penuntut ilmu. Karena dulu Sayyidina Ali kan
pernah ketemu kan? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah ditakuni orang, mana bagus ilmu kah atau harta kah? Ujar Sayyidina Ali, lebih bagus ilmu daripada harta, lebih mulia ilmu, lebih baik, lebih afdal ya ilmu daripada harta. Ilmu yang kita tuntutnya, yang kita belajar itu lebih mulia daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu jadi Sayyidina Ali mirasul anbiya, warisannya para nabi. Nabi itu mewariskan ilmu dan yuwarisu dinaran wala. Nabi itu kadang mewariskan ada duit, ada harta, ada, tapi mewariskan ilmu. Sedangkan harta udah Sayyidina Ali itu adalah warisannya Qarun, Shaddad. Nah, itu. Makanya pernah dulu Sayyidina Abu Hurairah itu pas harikan di pasar saja, nah kan Abu Hurairah ada mendatangi warisan Nabi kan, itu Nabi berbagi warisan di masjid. Maka itu di pasar, ibaratnya pas didatangi seharinya dilihat ada orang berbagi warisan, ada berbagi duit, berbagi harta, ada enggak? Melihatnya apa? Orang ada membahas ilmu, ada orang ada baca Quran, berzikir, macam segala dari kita beribadah. Udah pulang ke Abu Hurairah, mana? Di masjid ada Rasulullah berbagi warisan. Itu kan mereka lihat nggak tadi itu ada lihat orang baca Quran, bukan pengajian, apalagi baca tahlil, orang berzikir, beribadat, itu sudah warisan nanti. Ujar Abu Hurairah. Nah, itu. Nah, kita di sini mengambil warisan Rasulullah. Nah, ilmu itu lebih mulia daripada yang lain. Kita menuntut ilmu berarti kita tuntutan kita, jalan kita mulia. Nah, itu syukur kita. Itu yang pertama. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu warisan Nabi. Yang kedua pernah juga Sayyidina Ali menjawab lagi, kita pun orang sama pertanyaannya, tapi jawabannya beda. Ujar Sayyidina Ali, ilmu itu lagi lebih mulia daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu menjaga lawan kita. Nah, sedangkan harta itu kita yang menjaganya. Ilmu jaga kita. Nanti ilmu belajar, ilmu nahwu kita belajar, nah mana jadinya sekira jangan tersalah. Ilmu tajwid, ilmu dijaganya sekira apa? Sekira jangan tersalah baca Quran. Nah, tersalah berdosa kita. Jadi ilmu itu menjaga. Belajar ilmu tauhid, ilmu tauhid itu menjaga lawan kita. Maka yang dijaganya etikat kita, akidah kita dijaganya segera jangan bersalah. Ilmu fikih belajar, ilmu kita, nah maka ilmu fikih dijaganya apa? Ibadah kita, sembahyang kita juga fikih. Belajar akhlak lagi, belajar tasawuf. Nah maka yang dijaganya apa? Akhlak kita, tingkah laku kita, adab-adab kita dijaga. Seterusnya ilmu yang lain gitu. Sebenarnya menjaga beda sama harta. Harta orangnya menjaga gitu. Apalaginya banyak harta, rumah halus, bisa pikiran tak, bisa menjamuk karena beri ada di luar karena ada harta di luar umpamanya. Nah itu bisa kita yang menjaga harta. Jadi kalau ilmu kita yang ilmu yang menjaga kita. Itu juga sudah ada lagi zilin memadahkan ilmu itu lebih mulia karena ilmu itu ilmu itu banyak disukai orang. Sedang orang yang mempunyai ilmu banyak disukai orang. Nah, sedangkan orang yang mempunyai harta itu banyak musuhnya. Ya kayaknya banyak orang sarik, banyak orang kira dengki, banyak orang dendam, banyak sugih, orang ajar bisa. Itu kalau orang berilmu banyak disukai. Yang kalau suka orang munafik kayak dalam ilmu. Nah, itu diantaranya lagi. Ada lagi yang Ali, ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu orang yang mempunyai ilmu itu mulia di sisi Allah. Kalau orang mempunyai harta bisa dicela orang. Makanya hadis itu apa? Akrimul ulama fa innahu indallahi rahmah. Muliakan ulama, orang yang mempunyai ilmu itu ulama. Kenapa? Karena mereka di sisi Tuhan mulia. Itu ilmu. Ada lagi Sayyidina Ali, kenapa? Itu lebih mulia daripada harta. Karena kalau ilmu itu kada pernah dicuri maling.
karena lah ilmu kita dicuri. Nah, tapi kalau harta banyak maling mengunting rumah di negara, banyak maling mengunting handap. Tapi kalau ilmu kenapa? Karena ilmu itu gimana? Disudur. Nah, di dada. Kalau lah ilmu udah diambil maling. Kenapa? Nah, berarti ilmu itu lebih mulia daripada harta. Karena dulu kejadian ibaratnya itu kisahnya itu seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kan bahari ada kitab tuh selama mengaji dikumpul. Sudah selesai mengajar kan diantar ke rumah ada. Ini hibah dulu di tempat yang mengaji itu. Jadi kadang-kadang banyak bawa kitab tuh bilangnya sudah selesai mengaji. Akhirnya apa? Kitabnya diambil maling, dirampok. Jadi biar orang namanya tadi kembalikan kitabku sendiri lagi. Itu kitabku lo mereka membawa kitabku hilang ilmuku. Hilang dijawabnya apa? Ilmu itu pisudur ini, pisudur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Akhirnya apa? Yang apa di ilmu? Ini apa? Ilmu di dada kadang hilang, nggak dapat diambil mah. Maling. Tuan Syekh Qadir Jilani itu dulu. Sidin hendak menuntut ilmu, Sidin dipasani Mama Sidin. Presiden, Mama Sidin sebutin jangan berdusta lawan orang. Kan lain. Ini halus setelah kelompok hubungan. Jadi jangan Mama Sidin itu sebetulnya jangan berdusta. Jangan berdusta. Makanya di bawah jangan berdusta itu ya. Ilmu jangan berdusta itu macam kita nih, jangan berdusta. Jangan kita jangan berdusta. Duit sedikit. Dusta kan umpamanya dusta. Atau duit umpamanya apakah didustai duitan jangan. Ini semua orangnya. Ini saya berkata jadi di samping masjid jangan berdusta. Ulak sedikit. Akhirnya apa dengan rombongan ulak saya di tengah jalan ada penyamun itu apa? Rampok jadi kita begal jadi gitu ini kan. Akhirnya apa bubuhan rombongan sedikit. Takut nih mana harta, mana duit, mana bawaan. Sebelah kan berbuli, mendadak aku ada duit. Yang ini dicarinya dapatnya, carinya lagi dapatnya. Sampai habis semuanya diambilnya harta. Ketinggal sedikit karena sedikit masih halus lagi. Jadi ada sebagian perampok begal ini kan banyak perampoknya, ada bosnya. Jadi ada sebagian. Ibaratnya begaya jen aku nih, gampang mana? Duit kita mana? Ibaratnya, nah ada begal. Biasanya ada ini. Jawab Sidin dengan bu, iya berapa? Sekian berdasarkan Sidin. Mana makannya? Nah Sidin. Akhirnya apa? Ibaratnya rasa heran melihat anak-anaknya, nah dia Sidin dia menang perampok tadi, hubungannya seberatan boleh berdusta menjawab. Sedangkan ikan yang pada sebanyak itu baju harus menadahkan. Harusnya kan mengulim mesin panik duitnya berharga ibaratnya. Yang lain merasa berharga. Cuman sini kan akhirnya apa dipadahkannya oleh bosnya. Ini bos ibaratnya. Nih tadi ini ulun takuni duitnya di mana sekiannya berapa dipadahkannya. Jadi akhirnya apa dipadahkan. Kenapa ikan yang berarti? Oh, seberatan berkelim, seberatan berdusta menyimpannya ke duit. Sedangkan ikan mau beribadah jujur. Kenapa? Jadi dijawab Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, aku jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani di pasani mama ulun. Masa belajar bang lah. Kadahi mama ulun sekira jangan berdusta. Itu kan sejujurnya. Kenapa? Karena mama ulun sudah membesarkan ulun, sudah memberi makan ulun, bukan memberi makan ulun, ngebeli memberi ulun duit, menyekolahkan ulun. Jadi ulun kadang dusta. Jadi di sebab perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani perampok tadi ibaratnya tersentuh hatinya. Timbul dapat tahu ya pikir oh iya jadinya jujur juga aku ini diberi Tuhan banyak nikmat, diberi Tuhan hidup, diberi Tuhan macam-macam. Kenapa aku kelakuan ini? Sedangkan ini halus ini aja bakti lawan kuitan. Sebab kenapa kuitannya macam ini, kebaikan kuitannya. Akhirnya Pak perampok tadi sadar kesentuh hatinya. Dan berkat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Perampok tadi tahu. Akhirnya semua harta yang diambil tadi dikembalikan semuanya. Berkat apa? Berkat ilmu yang dibawa saja. Makanya ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ini kesedikit hanya berkat ilmu ini mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat atau banyak yang melihat ilmu itu dah.
Karena di antara sebagian membaca manakib ini, sebagian orang menuntut ilmu, di sini segerakan maka diberi Tuhan ilmu. Kita mengharapkan kata diberi Tuhan ilmu yang barokah, bermanfaat. Banyak orang sudah membaca ini. Tahu aja sudah kita. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Dimana setiap kali kita menyebut ini, nah, insyaallah diridhai Tuhan. Diberi Tuhan adalah Rahmat. karena kita mengisahkan kasihnya tuh yang dicintai. Nah, kita sudah tahu bahwasanya Siti Khadijah itu Ummul Mukminin, ibunya para mukminah. Kita nih punya mama ada. Mama itu orang yang paling berjasa orang kita, orang yang paling sayang dan cinta lawan kita. Tapi ada lagi yang lebih berjasa daripada mama kita. Siapa? Sayyidah Khadijah. Khadijah. Insyaallah kita sebut akan karena ini ya. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah. Lahir sebelum baginda Rasulullah apa? Dilahirkan sebelum lahir baginda Rasulullah 15 tahun. Artinya 15 tahun sebelum. Keturunannya si Bintang itu daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Ini luar biasa. Beginian tapi bisnisnya lancar, kaya raya. Banyak dagangan sedang dibawakan yang lain-lain. Kalau kita tahu kan biasa aja saya membawakan Nabi Muhammad juga membawakan dagangan Siti Khadijah. Tapi ada pemodal Nabi ada bawakan dagangan. Ini kalau orang berdagang lebih baik maka selama ada pemodal lebih baik ada pemodal berdagang, tahu nggak? Itu orang menjulungi dagangan namanya. Kita jualan kan ada modal kita, ini lebih baik kan dari muka dan modal kan gitu. Nabi itu sering membawakan dagangan Siti Khadijah. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Siti Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Sampai akhirnya Nabi berangkat ke negeri Indonesia. Mulai membawa penangganya. Siti Khadijah sebelum mulai nggak kaganangan Nabi. Akhirnya Siti Khadijah hendak mengawini Nabi, menghendaki Nabi. Nabi menjawab ujian Nabi, Siti Khadijah itu orangnya sangat baik, keturunannya mulia, terhadap daripada pekerjaan kaum jahilah. Akhirnya kawinlah Nabi lawan Siti Khadijah. Gempar waktu itu pertama kali kawinan Nabi lawan Siti Khadijah. Karena ini orang yang terkenal, orang yang terpandang di kawinnya Nabi. Karena kaya raya, banyak menghendak tapi Siti Khadijah kadang mau. Sampai akhirnya Siti Khadijah itu memberikan Nabi anak-anak. Di antaranya berapa? 6 orang. Anak Nabi kan ada tuh 7. Nah, tapi 6 orang daripada Siti Khadijah. Siapa Pangeran Maksidin. Siapa? Pertama Abdullah. Qasim. Terus lagi Abdullah. Manakian aja dulu. Qasim. Abdullah. Abdullah. Lagi nian kan? Zainab. Kulsum. Sama Zahra. Nah, semua anak-anak baginda Nabi itu masuk Islam. Ini masuk Islam. Islam. Berhijrah bersama-sama baginda kemana? Nabi berhijrah ke Madinah. Dan adalah selama Siti Khadijah kawin lawan Nabi itu selalu berkhidmah lawan Nabi. Selalu kita membantu lawan Nabi. Nabi kesini sedang membantu. Nabi umpamanya itulah walaupun diusir orang tetap Siti Khadijah setia menemani Nabi. Ini Nabi itu cinta luar biasa lawan Siti Khadijah. Diberikan semua cinta sampai Nabi siapa yang mencintai Siti Khadijah dunia maka aku mencintainya juga. Kita namanya cinta yang Siti Khadijah. Nah, maka kita dicintai Nabi. Kalau Nabi cinta kan kita berarti
Cinta juga kita. Bilanya cinta, Tuhan lawan kita. Masalah dosa itu dia yang paling Tuhan. Apa yang kita pinta, nah dan dapat ilmu kan. Ilmu manfaat yang berapa. Itu dia. Sampai Nabi bakal wakta, kelak gua hirat itu kan Siti Khadijah setiap menyiapkan makanan buat Nabi. Itu baginda Rasulullah. Lalu banyak mendapatkan keistimewaan Siti Khadijah ini. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan langsung kirim salam kepada Siti Khadijah. Makanya sebaik-baik perempuan Siti Khadijah. Mana Tuhan kirim salam. Ada kebenaran Tuhan kirim salam. Hebatnya. Kamu yang ada suara kirim salam. Khadijah Allah Ta'ala mengirim salam. Dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada mutiara. Sudah disediakan Tuhan tempat dan Siti Khadijah. Ini Tuhan perhatian buat Siti Khadijah. Saya ini Tuhan cinta itu. Dan adalah lagi keistimewaan radhiyallahu anha sangat dicintai Rasulullah SAW seperti sabda beliau. Sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha. Rasulullah pun tidak pernah melupakan kebaikan Siti Khadijah walaupun sudah wafat. Karena Nabi menjadi panggil dan Nabi, nah ini buahkanlah kawan Siti Khadijah, bagi-bagiakanlah, beri makan kawan-kawannya Siti Khadijah. Nabi mengingat Siti Khadijah. Nah, itu. Sampai-sampai benar diilang sepupu Siti Khadijah kan, diilang lawan Nabi. Ibaratnya assalamualaikum, Siti Khadijah aja Nabi. Akan Nabinya itu keingatan suara Siti Khadijah karena ini milik padahal lain. Nabi kan tidak melupakan Siti Khadijah. Nah, dan menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing dan kita kaum menyembelih kambing. Kambing namanya sekalian baca ngirim hadiah ya san. Enak benar menyembelih kambing, tapi belum terlaksana. Dan Nabi menyembelih kambing. Kalau yang mau terpura kadang mengambil sanad ini, sekalian menyembelih kambing. Jadi beli kambing sambil mengambil sanad menakutkan biasanya macam itu. Ya ada sih lagi mengambil biasanya, tapi kadang menyembelih kambing. Karena Nabi menyembelih kambing. Ini kambingnya. Ketahuan Nabi menyembelih kambing. Nabi cepat tujuh kambing. Kemudian membagi dagingnya kepada keluarga Siti Khadijah, dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Siti Khadijah, dan baginda tidak pernah bosan-bosan. Tidak pernah bosan Nabi, sampai ada yang cemburu lawan Nabi. Sudah cemburu Nabi ini Siti Khadijah terus kita bahas itu banyak dengarnya Nabi kan. Artinya Siti Khadijah terus orang beginian kan belajar cemburu itu salah kalau ucapan aku gitu juga salah kan ibaratnya kan. Artinya Nabi itu Siti Khadijah terusnya ada ulunnya paling cantik lah misjam bilang ibaratnya kata ibarat itu Siti Khadijah terus. Jadi dia Nabi Siti Khadijah itu Allah kan dia membantu aku dari setianya lama tuh memberi aku anak Siti Khadijah membaik dari jadi Nabi. Karena ini letak Siti Aisyah kan paham ada sarik kan ada atau menganggap bahwa Nabi ada Siti Aisyah. Jadi Nabi itu sering sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan kita memintakan ampun kepada Allah untuk Siti Khadijah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan baginda. Dan ketika baginda dihisar diasingkan orang kafir, beliau selalu menemani dan menghibur baginda sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Umur 60 tahun lah, tapi tetap menyayangi perhatikan Nabi. Bahkan pernah ditanya orang kan kemarin Siti Khadijah bagian malam Nabi, aku aja sedang kadang-kadang memikirkan diriku, selain aku memikirkan kayak Rasulullah itu segera senang segera ya. Itu aja yang aku pikirkan, kalau memikirkan diriku aja Siti Khadijah. Itu saking perhatiannya loh Nabi. Dan kalau dicintai Nabi, mungkin kita nih rumahnya
perhatian dan guru-guru kan pasti itu disayangi, ini disayangi daripada santriwati. Makanya guru lebih tertuju ke santriwati karena santriwati itu kadang lebih perhatian ya dari guru-guru. Kita harusnya jadi juga di sekolahan namanya di kelas lebih perhatian dari guru-guru yang mengajari kita. Ada banyak mungkin apalagi sedia duduk perhatian karena kapan tulis bersih perhatian karena guru itu senang. Kita kan disuruh belajar akhlak kenapa mencari ridho guru. Ya kan guru itu ridho segera senang waktu masuk kelas kan siap sudah apa meja belajar siap sepedal ada nulis ini namanya apa tuh itu diantaranya apa besar perhatian. Nah situ Khadijah itu selalu perhatian mana sehingga Nabi minta benar lawan si Khadijah. Kan sendiri sudah Khadijah apa sabar ridho walaupun merasakan lapar sudah lawan Nabi tetap lawan Nabi kada pernah meninggalkan. Maka sanugianya kita umat Islam menundukkan kepala mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam di Makkah 13 tahun Nabi. Seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Khadijah telah beriman kepadaku ya Nabi pada saat orang kufur padaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang yang mengusir diriku. Sabar dulu, Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku dan telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan adalah kesemuanya ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Jadi ada buah anggur dari surga, bahkan diberikan lawan Siti Khadijah. Sudah tenang, saking hiburnya Nabi lawan Siti Khadijah. Nah ini dari surga. Ini belum mati sudah dirasain nikmat surga. Maka inilah sebagian dari keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil kesimpulan Yasin bahwa keistimewaan beliau tidak dapat dihitung, menakib beliau tidak dapat dibatasi karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda kebaikan dan keistimewaan. Ada kita yang mengesahkan Rasulullah sudah mengesahkan kebaikan Sayyidah Khadijah. Kalau kita ini mengambil berkahnya ya, itu mengambil berkahnya. Kita ini ada pantas menjadi ada juga ada bisa namanya Nabi sudah berdahulu mengesahkan. Dan kita hendak mengambil berkah. Sadan adalah rumah Sayyidah Khadijah seabdal abdal tempat setelah Masjidil Haram. Kemudian kita ke sana. Seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu dan tempat Rasulullah beribadah. Tempat rumah Nabi Abdul mana? Khadijah. Kenapa? Karena turun Jibril ke sana. Rasulullah pun beribadah di sana. Kita kata selalu turunnya malaikat Jibril ke sana. Malaikat yang lain membawa dan tempat Rasulullah beribadah, tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan, wafat sendiri bila pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah. Ini Nabi itu tahun huzun kan ketika wafat Sayyidah Khadijah. Apalagi yang wafat waktu itu Sayyidah Abdullah Thalib dengan Nabi. Ini Nabi itu ibaratnya kita lah. Akhirnya apa? Tuhan menghibur. Nanti Isra Mi'rajkan kan Nabi itu diantaranya sehingga tadi maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain. Dan beliau wafat berumur berapa? 65 tahun. Jadi umur Sayyidah Khadijah berapa? 65 tahun. Berarti hidup lawan Rasulullah berapa tahun? Kawin lawan Nabi umur 25. Dan mendapat rahmat Tuhan. Nah, segera aja kita dikandalkan dan orang tua kita sehat panjang umur. Hajat kita apa hajat kita dimudahkan Tuhan. Ilmu diberikan. Allah kita diberi sana. Allahumma shalli ala Muhammad alaihi wa amina bi asma'illahi wa ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidah Khadijah radhiyallahu
رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوج الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف تشرفت الأسماء بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها حسن منا أن نختم ذلك بالدعاء المتوجه إلى الله رب العالمين قاصد مخلص قائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت على السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها بتمام التسبيح والإيمان بنبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ أهله وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته. فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم التي حتى نموت عليها واسكننا في زمرته وتحت لوائه وجعلنا من رفقائه وارنا حوض واسقنا بكاس وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر امورنا بما يسرت به امور الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك واهدي قلوبنا بما هديت من قلوب الصالحين من عبادك بحق سيدنا خديجة صهيبة الكرامة والاستقامة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يتوسل إليك بالحديث تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منا ومنكم تقبل يا كريم.